ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਥੀ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲੋਰੇ ਮਾਰਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 3 ਛਪੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ और खबर पढ़ के सुनाना हाँ। पंजाब में ज़मीन के नीचे पानी का संकट गहराता चला जा रहा है। अब ज़मीनी पानी का संकट डरावने आंकड़ों में साफ दिखने लगा है। ताज़ा भूजल आंकलन की रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में भूजल दोहन की दर 156.36% तक पहुंच चुकी है। कुल 153 ब्लॉकों में 111 ब्लॉक अति शोषित रेड जोन में हैं। 2025 के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में हर साल केवल 20.9 अरब घन मीटर BSM भूजल रिचार्ज होता है, जबकि इसके मुकाबले 27.95 अरब घन मीटर पानी जमीन से बाहर निकाला जा रहा है। यानी जमीन में जितना पानी वापस पहुंच रहा है उससे कहीं ज़्यादा बाहर खींचा जा रहा है। सबसे खराब स्थिति जलंधर और लुधियाना में है, जहां दोहन क्रमशः 534% और 490% तक पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिलका में स्थिति बेहतर है। हुण मैं तुहाडे सामने
दैनिक भास्कर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ ਦੇ मौके ਤੇ छपी एक खबर पढ़न जा रहे हैं। आज 21 अगस्त को दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा। इस दिन बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और देखभाल की बात होती है। लेकिन लुधियाना के स्वामी विवेकानंद आश्रम में सामने आए मामले समाज और परिवार के रिश्तों की एक कड़वी तस्वीर सामने रखते हैं। आश्रम अध्यक्ष अनिल भारती के अनुसार कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें परिवार अपने साथ रखने की बजाय वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं। सबसे पीड़ादायक स्थिति तब होती है जब वर्षों बाद परिवार उन्हें किसी भावनात्मक ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ एवं सामाजिक दबाव के चलते याद करता है। आश्रम में सामने आई 3 घटनाओं में कहीं बेटी की शादी के लिए समाज से छिपाने को माता पिता को वापस घर ले जाया गया, कहीं बीमार माँ के इलाज के लिए खर्च से ज़्यादा चिंता उसके निधन के बाद होने वाली रस्मों की रही, और एक बुजुर्ग परिवार से मिले धोखे के बाद इतना टूट गए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सामने आई ये घटनाएं सिर्फ 3 परिवारों की कहानी नहीं बल्कि उस सोच पर सवाल हैं जिसमें माता पिता की कीमत उनकी उपयोगिता से तय होने लगती है। आश्रम में एक बुजुर्ग दंपति 2-3 साल से रह रहा था। अचानक एक दिन परिवार के लोग आए और माता पिता को वापस ले जाने की इच्छा जताई। आश्रम प्रबंधन को लगा कि बच्चों को गलती का एहसास हो गया है। दंपति को खुशी के साथ विदा किया गया। बाद में ड्राइवर से पता चला कि चंडीगढ़ मोहाली में बेटी के लिए रिश्ते की बात चल रही थी। लड़की को देखने वाले लोग आसपास पूछताछ करते तो उन्हें पता चलता कि परिवार ने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। इस पर रिश्ता करने आए लोग पीछे हट जाते। परिवार की सामाजिक छवि खराब होने के डर से ही माता पिता को वापस घर लाया गया था। एक और है, आश्रम में एक संपन्न परिवार की बुजुर्ग महिला रह रही है। एक दिन आश्रम के वॉशरूम में गिरने के बाद बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई। आश्रम संचालक ने बेटी से संपर्क कर उनके लिए अटेंडेंट रखने की बात कही, लेकिन बेटी ने कहा कि उसके पास जो पैसे हैं उसने वह पैसे मां के निधन के बाद होने वाले भोग और अंतिम रस्मों के लिए बचाकर रखे हैं। मां के जीवित रहते बेटी मृत्यु के बाद होने वाले खर्च के लिए पैसा बचाकर बैठी थी। इससे दुखदाई बात और क्या हो सकती है। अपनों से टूटे भरोसे के बाद बुजुर्ग ने दी जान। एक बुजुर्ग 12 से 15 साल से आश्रम में रह रहे थे। अचानक परिवार के लोग उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर ले गए। बुजुर्ग को उम्मीद जगी कि परिवार को उनकी ज़रूरत और उनके साथ की अहमियत समझ में आ गई है, लेकिन कुछ ही हफ्ते में उन्हें महसूस हुआ कि परिवार ने उन्हें किसी स्वार्थ के कारण बुलाया था। परिवार से दोबारा मिले इस व्यवहार से बुजुर्ग बुरी तरह टूट गए। वे वापस आश्रम लौटे और इसके कुछ समय बाद उन्होंने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। बहुत ही दुखदाई बात है। मैं बच्चों ਨੂੰ यही अपील करांगा कि माता पिता ਦਾ सम्मान करो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ
ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਲੋਰੇ ਮਾਰਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਝਲਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਭੇਜਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਘਰੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਥੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਸ਼ਮਲਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਸਨਾਤਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।